spoken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you made me up, you made me a believer, believer. Hey, you made me down, you made me a believer, believer. Hey, let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my time, it came from. Hey, you made me up, you made me a believer, believer. Third things turn, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. Hey, you made me up, you made me a believer, believer. ये बधाने गुजराती समझ आवे जरा जोरથી गुजराती समझ आवे ગર્વથી गुजराती एब्सोल्युटली Let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my time, it came from. Hey, you made me up, you made me a believer, believer. Last days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. Hey, you made me up, you made me a believer, believer. Hey, you made me down, you made me a believer, believer. Hey, let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my time, it came from. Hey, you made me up, you made me a believer, believer. साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। किसी को गाना है तो आ जाओ, चलो कम ऑन। माइक दे दो, 2 माइक, 1 माइक, कम ऑन एनीबॉडी। माना अरे माना के अंधेरों के अरे गहरे हैं बहुत साए, अरे माना के अंधेरों के गहरे हैं बहुत साए, पर गम है यहाँ किसको आती है तो आता है, हम रात के सीने में एक शम्मा जला देंगे। अरे 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 तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, ला 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 ला, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। ओ तुम साथ हो जब अपने। જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય। દાની સર આજે ખાસ સમય લઈને આવ્યા છે અને બહુ પ્રખ્યાત યુનિવર્સિટી એટલે કે જેજી યુનિવર્સિટી ના સર વાઇસ ચાન્સલર છે અને સાથે સાથે એમના બેકગ્રાઉન્ડમાં ઘણું બધું છે જે ઓલરેડી તમે જોઈ ચૂક્યા છો અને સરે આ ટાઈમ લીધો આપણા સ્ટુડન્ટ્સને આવીને એવોર્ડ આપવા માટે, એના માટે ખાસ એમના આભારી છીએ, રાઈટ સર। રોયલ ટેકનોસોફ્ટ વિશે આપણે 2-3 લાઈન આપણે સરને કહી દઈએ કે રોયલ ટેકનોસોફ્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ આ એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની નથી, આ એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નથી, પણ આ સ્ટુડન્ટ્સનું એક ઘર છે અને
આપણી જે ફેકલ્ટીઝ છે એમના અંડર એક એવો સ્ટુડન્ટ ટ્રેન થયેલો છે જે જીવનમાં નાનપણથી ન બોલી શકે છે ન સાંભળી શકે છે અને આજે L&Tમાં જોબ કરે છે. 3 વર્ષ એ છોકરો કોડિંગ શીખી, જે માણસ બોલી નથી શકતો, સાંભળી નથી શકતો, 3 વર્ષ કોડિંગ શીખી અને આજે L&Tમાં 35,000ની મહિને નોકરી કરે છે સર. અને એક એવો સ્ટુડન્ટ છે જે અંધ છે, જોઈ નથી શકતો અને તમારા મારા કરતી વધારે ફાસ્ટ કીબોર્ડ દબાઈ અને કોડિંગ કરી રહ્યો છે. અને સર આપણે 3 વર્ષથી એક એવી ફાઉન્ડેશન તૈયાર કરી છે જ્યાં મા બાપ વગરના છોકરાઓને આપણે ફ્રી ભણાવીએ છીએ. અને આ જ બધા સ્ટુડન્ટ છે જે અહીંયા પૈસા ભરીને શીખે છે અને સાંજે આમાંથી અમુક સ્ટુડન્ટ એ મા બાપ વગરના છોકરાઓને ફ્રીમાં ભણાવે છે સર. એટલે આ બધા માટે તાળીઓ થઈ જાય. ચલો, રાઈટ. આપણી ગાંધીનગરમાં એક બ્રાન્ચ છે, અમદાવાદમાં એક બ્રાન્ચ છે, રાઈટ. અને ગાંધીનગરના બી આપણા પાર્ટનર અહીંયા હાજર છે, એમને બી આપણે થોડી વારમાં બોલાવીશું. ખાસ કરીને ગૌરાંગ પટેલ જે બહુ મોટા આર્કિટેક્ટ છે ગાંધીનગરની અંદર, એમની તમે ડિઝાઇન જોશો એટલે ખુશ થઈ જશો. અને આપણે એમને બી બોલાવીશું અમુક લોકોને એવોર્ડ આપવા માટે. પણ આજે આપણે આ ફેશન રેમ્પ વોક એટલે બનાવ્યો છે કે આજે જેટલા બી પેરેન્ટ્સ આવ્યા છે એ આના ઉપર રેમ્પ વોક કરશે. ચલો, પેરેન્ટ્સ માટે તાળીઓ થઈ જાય બચ્ચાઓ. કમ ઓન. યસ. અને આપણે 3 પ્રાઇઝીસ રાખ્યા છે. કેટલા પ્રાઇઝીસ? 3, રાઈટ. પહેલું પ્રાઇઝ છે 5 મૂવી ટિકિટ. બીજું પ્રાઇઝ છે શું હશે? કોઈ ગેસ કરી શકે? એનીબડી? યસ, શૂઝ. જોરદાર. ઘરમાં કંઈક શૂઝની તકલીફ લાગે છે તો સેકન્ડ પ્રાઇઝ એક ગેજેટ છે. અને થર્ડ પ્રાઇઝ જે જોરદાર ફેશન રેમ્પ વોક કરશે પેરેન્ટ્સ અને સ્ટુડન્ટમાંથી, એને એક એપલ કંપનીની પ્રોડક્ટ આપવામાં આવશે. હવે કઈ તમે ગેસ કરજો, રાઈટ. કઈ કંપની? એપલ કંપની, રાઈટ. તો આ 3 પ્રાઇઝીસ આપણે રાખીશું. એના પહેલાં આપણે જે વિડીયો જોતા હતા એને કન્ટિન્યુ કરીએ અને જ્યાં સુધી આ વિડીયો ચાલે, રાઈટ, આપણે એને શાંતિથી સાંભળીએ. કેમ કે આ સ્ટુડન્ટ શું કહેવા માંગે છે, પછી એ સ્ટેજ ઉપર આવીને સ્પીચ નથી આપવાના, કેમ કે આ સ્પીચ સાંભળવાની છે તમારે વિડીયોમાં. રાકેશભાઈનું આપણે તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. સુરીલના ફાધર છે. સુરીલ અત્યારે ગૂગલ હેડક્વાર્ટર્સમાં છે, 10 વર્ષથી જોબ કરે છે. તાળીઓ થઈ જાય એમના માટે, રાઈટ. અને એમનો જે સન છે રાહિલ, એ આપણો ફર્સ્ટ યંગેસ્ટ ઓરેકલ સર્ટિફાઈડ પ્રોગ્રામર હતો, જે અત્યારે અમેઝોનમાં કામ કરી રહ્યો છે, રાઈટ. અને સૌથી મોટી વાત બંને બાળકોની એ છે કે જ્યારે બી ઇન્ડિયા લેન્ડ કરે છે સૌથી પહેલાં દેરાસર જાય છે. આ સૌથી મોટી વાત છે. એટલે હું 2 સ્ટુડન્ટની વાત કરવા માંગુ છું ખાસ. હમણાં જ આપણે બેંકોક ટ્રીપ કરી જેમાં 10 સ્ટુડન્ટ્સને આપણા 10 સ્ટુડન્ટ્સને એવોર્ડ મળ્યા છે. મેં એ સ્ટુડન્ટને બેંકોક ફરતા ફરતા સમજાયું તો કે સર આ બેંકોકમાં છે શું? આપણું અમદાવાદ જેવું જ તો છે, લોકો કેમ આનો ક્રેઝ રાખે છે? મેં કીધું બહુ ડિફરન્સ છે બેટા. આપણા અમદાવાદમાં કર્મ સાથે ધર્મ છે, અહીંયાથી ધર્મ જતો રહ્યો છે. અને આ ધર્મ છે ને ત્યાં સુધી અમદાવાદને કોઈ બેંકોક બનવા નહીં દે, રાઈટ. એટલે આજે સુરીલ અને મિસબા પઠાણ, આ 2 સ્ટુડન્ટની મારે વાત કરવી છે તમને. મિસબા પઠાણ એક એવી સ્ટુડન્ટ જેને 7 વર્ષ પહેલાં રોયલમાં એડમિશન લીધેલું અને મને હજી યાદ છે એના ફાધર સાયકલનું ગેરેજ ચલાવે અને જ્યારે ફી ભરવા આવ્યા ત્યારે 10-10 રૂપિયાની નોટ લઈને આવ્યા. મને કહે સર આ જ છે, છૂટા જ છે અને ભલે મારે લાખ રૂપિયા ભરવાના હોય પણ મારા પાસે 10-10 રૂપિયાની જ નોટો છે. મેં કીધું નો પ્રોબ્લેમ, વેલકમ. અને મિસબા પઠાણે 3 થી 4 વર્ષ એન્જિનિયરિંગ કમ્પ્લીટ કર્યું અને કેનેડા જવાનું સપનું એના માઇન્ડમાં હતું અને અનફોર્ચ્યુનેટલી કોરોના આવી ગયો. એટલે મિસબા મારા પાસે આવી સર કે સર વોટ શેલ આઈ ડુ નાઉ? કેમ કે મારા ફાધરે જે મારી એમની એફડી તોડાઈ અને કેનેડા માટેની જે તૈયારી કરી હતી એ સફળ જઈ રહી છે, હવે હું શું કરું? તો ત્યારે મિસબા મારા પાસે આવી કે સર હવે હું શું કરું? તો મેં એને એટલું જ કહ્યું કે બેટા એક કામ કર. એવું કહેવાય છે ધ બેસ્ટ વે ટુ લર્ન ઇઝ ટુ ટીચ. તું આજથી ભણાવવાનું ચાલુ કર
અને આ સ્ટોરી સાંભળવા જેવી છે. જેટલા નવા સ્ટુડન્ટ્સ છે ને રોયલમાં ભણી રહ્યા છે ને હજી બીજાને ટ્રેન કરતા ડરે છે, એ લોકો માટે આ જોરદાર સ્ટોરી છે, જે ટ્રુથ છે. મેં કીધું તું ભણાવવાનું ચાલુ કર. અને પછી મિસબાનું સ્કેડ્યુલ હતું સવારે 5 વાગે જાગવાનું અને રાત્રે 10 વાગે સૂઈ જવાનું. અને આ સવારે 5 થી 10 એ ફક્ત ઓનલાઈન લોકોને ટ્રેન જ કરતી હતી. એ જે 1.5 વર્ષ કોરોના હતો એ સમયમાં મને એને એટલું જ કહ્યું કે સર તમારા કારણે એક મોટો ફાયદો એ થયો કે મને યાદ જ નથી કે કોરોના આવ્યું બી છે. અને 1.5 વર્ષ પછી એનું સિલેક્શન થઈ ગયું કેનેડાની સરસ યુનિવર્સિટીમાં. કોરોના જતું રહ્યું. મિસબા પહોંચી ગઈ કેનેડા. અને 2 વર્ષ પછી મને એનો એક મસ્ત મેસેજ આવ્યો કે સર 90 લાખ રૂપિયાની અમેઝોનમાં જોબ મળી ગઈ છે. 90 લાખ, રાઈટ. એક સાયકલના ગેરેજ ચલાવતા ની ડોટર, અને આવો એક મેસેજ આવે. એવો જ આપણો સુરીલ, રાઈટ, એકદમ રિસેપ્ટેબલ, ઓલવેઝ રીડિંગ. એવું કહેવાય છે કે અંકિત ફળિયા જે યંગેસ્ટ હેકર ઓફ ધ વર્લ્ડ છે એને એની સોશિયલ બુકના 108મા પેજમાં સુરીલની પ્રોફાઇલ મૂકી છે કે ધીસ ઇઝ ધ વર્લ્ડ બેસ્ટ પ્રોફાઇલ. અને આજે સુરીલ પોલ અલ્ટોમાં માર્ક ઝકરબર્ગના ઘર જોડે ઘર ધરાવે છે. હું હમણાં જ જઈને આવ્યો. અને બેસ્ટ વાત એ હતી કે મને જેટલા સ્ટુડન્ટ આપણા મળ્યા એ બધા જ એરપોર્ટ ઉપર એમની ઇલોન મસ્કવાળી ગાડી લઈને આવ્યા. અને એ ગાડીથી બી હું બહુ પ્રભાવિત નથી થયો, પણ હું ગયો એટલે પગે લાગીને વેલકમ કર્યું એમને મારું. એટલે મારા જોડે જે સ્ટુડન્ટ હતી કૃષિ આચાર્ય, જેનો જે જેજીની સ્ટુડન્ટ છે સર, અને ગુજરાતની અંદર ફર્સ્ટ આવેલી છે. અને સર કૃષિના એક બીજા સમાચાર આપી દઉં તમને. એને બહુ સરસ ફર્સ્ટ યરમાં ઇન્ટર્નશીપ મળી ગઈ છે ત્યાં, અને સી ઇઝ અર્નિંગ મોર દેન 50 lakhs રૂપીઝ અ યર, રાઈટ. એટલે કૃષિ માટે તાળીઓ થઈ જાય. એટલે કૃષિને આશ્ચર્ય થયું કે સર હજી બી આ સ્ટુડન્ટને યાદ છે અને તમને પગે લાગે છે, આ જોરદાર વાત છે. મેં કીધું બેટા હજી જો એમના મકાનમાં જઈને આપણે યજ્ઞ બી કરીશું. અને એ જ થયું. એટલે મિસબાની અને સુરીલની 2 વાત બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમની સેલરી બહુ જ છે, જોરદાર છે, પણ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે મિસબા 5 ટાઈમ નમાઝ આજ સુધી ભણે છે. અને જ્યારે રોયલમાં આવી જતી હતી એક ટાઈમ રહી જાય સર અહીંયા નમાઝ પડી લઉં. આપણે દુબઈ જઈએ ને એટલે આપણે બધા ધનાઢ્ય મુસ્લિમ મળે. કેમ? 5 ટાઈમ નમાઝ પડે છે. અને ઘણીવાર આપણે મંદિર જવું હોય તો આપણે કહીએ કે ગુરુવાર જવું તો ચાલશે સર, ખાલી રવિવાર જવું તો ચાલશે. અને એવો જ સુરીલ જે અહીંયા લેન્ડ કરે અને રાકેશભાઈના અને ભાભીના એવા સંસ્કાર કે દાદા સાહેબના પગલે પહેલાં દર્શન કરે. મને હજી યાદ છે સોમવાર મારું દાદા સાહેબ રાકેશભાઈએ સ્ટાર્ટ કરાવ્યું, પણ હું સોમવારે જ્યારે દર્શન કરવા જઉં છું તો પહેલો વ્યક્તિ ત્યાં દર્શન કરનારો કોણ હોય છે ખબર છે? ગૌતમ અડાની, રિચેસ્ટ પર્સન, રાઈટ. જો રિચેસ્ટ પર્સનને એવું હોય કે મારા જોડે ભગવાન હોવો જોઈએ તો આપણે બધા મિડલ ક્લાસ વ્યક્તિઓએ ભગવાનને ભૂલવો જોઈએ નહીં. એટલે શ્રાવણ મહિનો સ્ટાર્ટ થવાનો છે. એ આખો મહિનો આપણે આપણા રોયલ ઉપર એક મંદિર બનાવ્યું છે સર. આપ જ્યારે બી આવો ત્યારે વિઝિટ કરજો. અને ત્યાં અભિષેક ચાલુ રહેશે 1 મહિનો સદંતર, સવાર અને સાંજ. અને હું તમને બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે એક આ મહિનો ટ્રાય કરીને જોજો કે ડુંગળી, ઓનિયન, લસણ, લીલા મરચાં અને દૂધ આ ત્યાગી દેજો 1 મહિનો. અને પછી જોજો તમારું પેટ કેવું જોરદાર થઈ જાય છે. 5 તારીખથી ચાલુ થાય છે, રાઈટ. કેટલા લોકો ટ્રાય કરશે? ચલો ટ્રાય કેટલા લોકો કરશે? રેઝ યોર હેન્ડ. ઓકે, ચાલુ છે. મને પાછળ આ બાજુ વધારે હેન્ડ્સ દેખાય છે. આ લોકોને ડાન્સ નહીં કરાવું હું. અહીંયા વધારે ડાન્સ કરીશું આપણે. હાથ ઊંચો થઈ ગયો. ઓકે, સો આપણે આ પ્રોફાઇલ્સ જોઈ લઈએ દોસ્તો, અને પછી આપણે દાણી સરને રિક્વેસ્ટ કરીએ કે એક પછી એક એ લોકોને સર્ટિફિકેટ્સને એવોર્ડ આપે, રાઈટ. બિગ ક્લેપ ફોર ધ 8 પીપલ. એ 8 લોકો ઉપર આવી જાય સ્ટેજ ઉપર પહેલાં. જપ પુરોહિત, જાનવી શાહ, કેનિલ પટેલ, ચલો આવી જાઓ બધા સ્ટેજ ઉપર પ્લીઝ. કેન યુ કોલ ધેમ? યા, કોલ વન બાય વન. કમ પ્લીઝ, કમ ઓન ધ સ્ટેજ. યસ, ગુંજ પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. કેનિલ આવી જાઓ આપ. મિહિર શાહ, નીલ સુરાની, હર્ષ, રાઈટ. આ વોરિયર્સ છે જેના કારણે આપણાને આજે જ્ઞાન ભગવતીનું જમવાનું મળવાનું છે. તાળીઓ થઈ જાય, રાઈટ. ઓકે, સૌથી પહેલાં સરના આશીર્વાદ લઈ લો. દાણી સરના આશીર્વાદ લઈ લો કે તમે
ખાસ કરીને ફોરેન જઈ રહ્યા છો, રાઈટ? અને એમની શુભેચ્છાઓ તમારા સાથે રહે. શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મનુ મુકુરુ સુધારી બરનૌ રઘુબર વિમલ જસુ જોદાયક ફલ ચારી बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सवारे रामचंद्र के काज सवारे आए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सद समदन तुम रोज सखावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा चम कुबेर दिगपाल जहाने कवि कोविद कहि सके कहाने तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन बर भानो लील्योता हे मधुर बल जानो प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाहि दुर्गम गाज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों सुख परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करे कोई झूठ ही बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप જોરદાર તાલીઓ થઈ જાય ફરીથી એકવાર. અને હવે આપણે આ એવોર્ડ ની શરૂઆત કરીશું. આપણા સાથે ભરતભાઈ ઝવેરી બી જોડાઈ ગયા છે. શ્રી ભરતભાઈ ઝવેરી માટે તાળીઓ થઈ જાય. એવું કહેવાય છે કે ઇઝ ધ ઓનર ઓફ અહેમદાબાદ, રાઈટ? અને તમે બહુ બધી જગ્યા અમદાવાદની જાણો જ છો. અને ઝવેરી એન્ડ કંપનીના એ ફાઉન્ડર મેમ્બર છે, ફાઉન્ડર છે. અને બહુ જ બધું રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પેલેડિયમ મોલ, કોને ખબર નથી અમદાવાદનું, રાઈટ? અને ભરત દાદાનો સ્વભાવ એટલો સરળ છે, રાઈટ? અને આઈ થિંક સો ક્રિકેટ એસોસિએશનમાં બી આપ બહુ અગ્રીમ પોસ્ટ ધરાઈ ચૂક્યા છીએ. એમના માટે ફરીથી તાળીઓ થઈ જાય દોસ્તો, રાઈટ? કારણ કે એમનો અનુભવ છે, રાઈટ? એ આપણે અનુભવ લેવાનો છે. એમની ભત્રીજી એટલે ફુવા થાય છે ધ્રિતિ બી આપણે ત્યાં 2 વર્ષથી જબરજસ્ત ટ્રેનિંગ લઈ રહી છે. મોરબીથી ખાસ 10મા પછી પીજીમાં રહેવા આવી છે. અને પીજીમાં રહી અને રોજના 14 કલાક મહેનત કરે છે.
અને સૌથી પહેલું કાર્ય એ સવારે યજ્ઞ કરવાનું કરે છે. 2 ટાઈમ યજ્ઞ કરે છે. ધૃતિ માટે તાળીઓ થઈ જાય. હું બેંકોક હતો અને ગુરુવારે હું ત્યાંથી જસ્ટ કેમેરામાં જોતો હતો રોયલ, કેમ કે હું હોઉં ત્યારે ઘણા બધા આરતીમાં જોડાય છે, યજ્ઞમાં જોડાય છે. પણ ગુરુવારે ફક્ત 3 જણા યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા રોયલ પર, અને એમાંથી 2 પિયુન હતા અને યજ્ઞ ચાલુ કરાવનાર ધૃતિ હતી. એટલે એના માટે તાળીઓ થઈ જાય, રાઈટ. અને બેટા યાદ રાખજે, તું આ ચાલુ રાખજે, કેમ કે આ ઘોર કલયુગ છે. આપણે બધાએ આ જાણી લેવાનું છે કે આ ઘોર કલયુગ છે. આપણા ધ્યેય નક્કી છે, પણ એ નક્કી નથી કે આપણા જીવનમાં કેવો માણસ આવશે. કેમ કે માણસના માથા ઉપર એવું લખેલું નથી કે આ સારો માણસ છે કે ખરાબ માણસ છે. એની અંદરની નીતિ શું છે, તો એનું કોઈ ફિલ્ટર નથી દોસ્તો. તમે ઇન્સ્ટામાં જોરદાર ફિલ્ટર મારી શકો છો, ઇન્સ્ટામાં બધા જ ફિલ્ટર છે, પણ આનું કોઈ જીવનમાં ફિલ્ટર નથી કે આ માણસ સારો છે કે ખરાબ છે. એનું ફક્ત એક જ ફોર્મ્યુલા છે. જેમ E=mc² હોય, એનો એક જ ફોર્મ્યુલા છે. સામેલા માણસને જાણવો હોય, જો તમે રોજ એકવાર 15 મિનિટ ખાલી ધ્યાન કરશો અથવા મંદિર રોજ એકવાર જઈ આવશો, તો યાદ રાખજો તમારા જીવનમાં એવો માણસ ક્યારે નહીં આવે જેના મનમાં લખેલું છે કે આ ખરાબ છે. એટલે તાળીઓ થઈ જાય એવા લોકો માટે જે રોજ અભિષેક કરે છે, રાઈટ. અને મેં કહ્યું છે કે શ્રાવણ મહિનો આવે છે, ચૂકતા નહીં. પર્યુષણ આવે છે, ચૂકતા નહીં. આ બહુ જોરદાર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે આપણા ઇન્ડિયા માટે. હું એક બહુ બીટર વાત કહેવા માંગુ છું. જ્યારે અમે બેંકોકમાં લેન્ડ થયા કે સર આપણા ઇન્ડિયામાં જેટલા પાન ગલ્લા છે એટલી બેંકોકમાં મસાજ પાર્લર છે. આ શું છે? મેં કીધું બેટા અહીંયા જ્યારે દીકરી પેદા થાય છે તો બાપ એ દીકરીને વેચી દે છે, એવો વારો આવ્યો છે આ દેશનો. અને આ જે દીકરીઓ દેખાય છે, કીધું રસ્તા ઉપર તને, એનું કારણ છે અનએજ્યુકેશન અને ધર્મ ન ફોલો કરવું. આ 2 કારણ છે. એટલે તમારા દીકરા દીકરીને કદાચ આઈફોન નહીં આપો તો ચાલશે, સેમસંગનો ફોન નહીં આપો તો ચાલશે, ગાડી નહીં આપો તો ચાલશે, એસી નહીં આપો તો ચાલશે. એટલા પૈસા એજ્યુકેશનમાં સરસ્વતી દેવીમાં મૂકજો. હું તમને ગેરંટી આપું છું, કેમ કે મને યાદ છે કે આજથી 25 વર્ષ પહેલાં ખાલી 2 ચોપડી ભણેલો માણસ જે પાકિસ્તાન બોર્ડરથી આવ્યા અને બોર્ડર ઉપર એક હોટલ બનાવી, અને એ માણસે ધીરજ પૂજારાને હોસ્ટેલમાં 1 લાખ રૂપિયા ભરીને 25 વર્ષ પહેલાં ભણવા મૂકેલો. એ સ્કૂલમાં, આજે એ જ સ્કૂલમાં મેં મારી ડોટરને મોકલી છે. અત્યારે ફીસ 20 લાખ થઈ ગઈ છે, અને બહુ નાની ડોટર છે મારી. ફક્ત અઠવાડિયામાં 1 જ વાર અડધો કલાક વાત થઈ શકે છે. અને આજે મારી વાત થઈ કશિશ જોડે, 4થા ધોરણમાં છે. કીધું બેટા કેવું છે, રડતી નથી ને? તો કે તમને બેને યાદ કરીને નથી રડતી, વચ્ચે થોડું પેટ દુખતું હતું ત્યારે રડી હતી, બાકી અહીંયા બધાને રડાવું છું, ચિંતા કરશો નહીં. પપ્પા થોડું જમવાનું આ લોકો બરાબર નથી આપતા. મેં કીધું કેમ? તો કે સર પપ્પા રોટલી શાક ને દાળ ભાત જ આપે છે, આને થોડી જમવાનું કહેવાય, જમવાનું તો પીઝાને કહેવાય ને. મેં કીધું બેટા એ જ તને સમજાવવા મોકલી છે કે પીઝા જમવાનું નથી, રોટલી શાક દાળ ભાત જમવાનું છે. આ તું મારાથી અલગ રહીને સમજી શકીશ, રાઈટ. અને રાઈટ બહુ કઠોર છે આ ડિસિઝન્સ લેવા અમુક વાર, પણ જ્યારે તમે તમારા દીકરા દીકરીને દૂર મૂકો છો અને તમે ડિસિઝન લઈ રહ્યા છો કે આ દૂર જશે, તો એનો મતલબ એ છે કે ભગવાન તમારા સાથે છે, તમે ચિંતા ના કરતા, રાઈટ. એમને મોકલજો, કેમ કે એ સાહસ એમને કેળવો પડશે. એક દિવસ, મારા ફાધર આજે ફોટો ફ્રેમમાં છે, નથી મારા જોડે, એક દિવસ તો એવો આવવાનો જ છે કે આપણા જોડે આ જે વ્યક્તિ બેઠો છે એ આપણાથી વહેલો જવાનો છે, કેમ કે એની ઉંમર મોટી છે. તો આજે એ દિવસને યાદ કરીને હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવું કે હું મારા બાપ ઉપર કે મારી મા ઉપર ક્યારે ગુસ્સે નહીં થવું, હું એને રોવડાવીશ નહીં. કદાચ એ મને લડી બી લે ને, કદાચ એ મને થોડુંક લડી બી લે અને હું ક્યાંક સાચો હોઉં ને એ ખોટા હોય તો હું સહન કરી લઈશ. કેમ કે એ જે ફાધર છે, એ જે મધર છે, ફક્ત એક જ ચિંતા કરી રાખે છે કે બેટા મને તારા પૈસાની જરૂર નથી, ચેકની જરૂર નથી, પણ તું આડા માર્ગે ન જવો જોઈએ. બાકી સુશાંત સિંહ રાજપૂત તો IITનો ટોપ માણસ હતો, પણ કંપની ખોટી આવી ગઈ, લોકોની સંગત ખોટી થઈ ગઈ. બાકી સંજય દત્તને 2 ટાઈપના મિત્ર મળ્યા, કેમ કે જોરદાર પૈસા હતા, રાઈટ. 2 મિત્ર મળ્યા, એક મિત્ર જે એને ડ્રગ્સ તરફ લઈ જાય છે અને એક મિત્ર એને ડ્રગ્સમાંથી કાઢે છે. પણ આખું જીવન સુનિલ દત્તનું એને વકીલોના ચક્કરમાં જતું રહ્યું. બાકી બહુ બધા કામ કરી શકે સુનિલ દત્ત પોલિટિક્સની અંદર,
આ દેશ એ વ્યક્તિ બહુ જોરદાર વ્યક્તિ હતું. એટલે તમે એ ધ્યાન રાખજો કે તમારા મા બાપનો સમય કોઈ દિવસ કોર્ટના ચક્કર કાઢતા ન રહેવો જોઈએ, એવું કોઈ કાર્ય ન કરતા. કદાચ પૈસા કમાવા હોય, યાદ રાખજો અત્યારે જે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરો કરોડો કમાય છે, રાહ જોવે છે કે ક્યારે શનિવાર આવે બેંગ્લોરમાં અને પબમાં જવું અને દારૂ પીવું. તમે એક કામ કરજો, શનિ રવિ તમારા બાળકોના બર્થડે મનાવજો ગૌશાળામાં જઈને. બસ આટલો ફરક રાખજો જ્યારે તમે કરોડો કમાઓ ત્યારે, રાઈટ. અને ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયાથી ગૌશાળા આવે છે સર. આ લોકો શનિવારે રવિવારે ગૌશાળા આવે છે અને એ લોકોએ બહુ સરસ ગિરનાર જાત્રા આ લોકોએ કરી છે. તમને એક ઝલક બતાવવા માંગુ છું, જોઈ છે લોકો? અને આ વખતે આપણે ફરીથી સપ્ટેમ્બર અથવા ડિસેમ્બરમાં જાત્રા કરી રહ્યા છે. દરેક પેરેન્ટ્સને બી જોડાવા વિનંતી, રાઈટ. હું એક બહુ બીજો મોટો દાખલો આપવા માંગુ છું. ઋતુલ બેટા અહીંયા આવી જા. ઋતુલના દાદા મારા પાસે 6 મહિના પહેલા એને લઈને આવેલા અને એક ઇન્ક્વાયરી આવી રોયલની અંદર અને ઋતુલ સાથે વાત કરે છે. ઋતુલની જબાન થોડીક લડખડાય છે, થોડોક ગભરાય છે, રાઈટ. કઈ કોલેજમાં છું તું બેટા? જેજી કોલેજમાં છું. સરને પ્રણામ કરી લે ચાલ. અને ઋતુલના ફાધર મધર નથી અને એક ઇન્ક્વાયરી આવે છે, એ બાઘા. અને ઋતુલ કહે છે હું બાઘો નથી, હું થોડું બોલી નથી શકતો પણ હું બાઘો નથી, રાઈટ. હું તમારું ઇન્ક્વાયરી ફોર્મ ભરાઈશ અને હું જ નક્કી કરીશ કે તમારે શેમાં એડમિશન લેવાનું છે. 6 મહિના પહેલાં આવ્યા ત્યારે ઋતુલ બોલી નહોતો શકતો, ચાલી નહોતો શકતો. આજે એ રોયલમાં દરેક પેરેન્ટ્સ આવે છે, એમને ટૂર કરાવે છે અને એટલી જબરજસ્ત શક્તિ મેળવી લીધી છે. આજે આ હીરો સૂટ પહેરીને ઊભો છે. તાળીઓ થઈ જાય ઋતુલ માટે, રાઈટ. અને ઋતુલ જેવા ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ છે, રાઈટ. જયેશ આવ્યો છે, જયેશ મોતીરામાની, પ્લીઝ કમ હિયર. જયેશ જ્યારે મારા પાસે આવ્યો, એનો બ્રધર મારા પાસે એને લઈને આવ્યો કે સર અમારા ફાધરને અટેક આવ્યો છે અને એક્સપાયર્ડ થઈ ગયા છે. અને મેં કીધું કોઈ જ ચિંતા ના કર બેટા, જેનું કોઈ નથી એનો જલારામ છે. અને એને ઓરેકલના સર્ટિફિકેશન્સની ટ્રેનિંગ સ્ટાર્ટ કરી. કેટલા સર્ટિફિકેશન્સ લીધા? મેં 3 કયા કયા સર્ટિફિકેશન્સ? 2 જાવાના લીધા, 1 AI નો. બરાબર. તારું શેડ્યુલ શું છે? સવારથી સાંજ શું કરે છે? હું સવારે 10 વાગે આવી જાઉં છું રોયલ, પછી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી પ્રેક્ટિસ કરું છું, લેક્ચર ભરું છું. આખા દિવસનું એ જ છે શેડ્યુલ. પછી યજ્ઞ કરીને ઘરે નીકળું છું. બહુ યજ્ઞ કરે છે, તાળીઓ થઈ જાય એના માટે. બરાબર, ઓકે. પપ્પા ક્યારે ગયા? મારા પપ્પા 2012માં એક્સપાયર થઈ ગયા. ઓકે. અને મમ્મી? મમ્મી 2023માં. એટલે મેં જયેશ જોડે જઈને પૂછ્યું બેટા મમ્મી કેમ છે? તો કે સર એ તો એક્સપાયર્ડ થઈ ગયા આ વર્ષે છે. એટલે મેં કહ્યું બેટા ચિંતા ના કરતો, આપણે બધાને એક દિવસ જવાનું છે. જ્યારે આપણું ખાતું ડેબિટ ક્રેડિટનું પૂરું થઈ જશે, રસ્તો જ નથી, ગમે તેટલા પૈસા ભેગા કરીને જશું, આપણે ખાલી મૂકીને જવાનું. તું ચિંતા ના કરતો. અને એના પછી રાઈટ હું આનું રોજ હું શેડ્યુલ જોઉં છું. તમને કોઈને ખબર નહીં હોય સ્ટુડન્ટ્સને, પણ આપણા રોયલના દરેક રૂમમાં ઓડિયો કેમેરા બી છે અને હું તમને સાંભળું બી છું કે તમે ક્યારે પ્લાન બનાવો છો લેક્ચર બંક કરી અને પિક્ચર જોવા જવું છે. વચ્ચે મેં સાંભળ્યું 5 જણા મસ્ત ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે કે અમારે આજનો લેક્ચર બંક કરી અને જવું છે અને આજનો લેક્ચર અટેન્ડ નહીં કરીએ. પછી મને ગુસ્સો આવ્યો આમ. પછી મેં ધીરે રહીને સાંભળ્યું તો કે આપણે સારંગપુર દર્શન કરવા જવું છે લેક્ચર. પછી મેં કીધું તો વાંધો નથી. એટલે થેન્ક યુ બેટા કમિંગ હિયર, રાઈટ. અને તાળીઓ થઈ જાય. આવા બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે કે આપણા પાસે મા બાપ છે, ઘણા લોકો પાસે મા બાપ છે જોડે, પણ એમને ઘરે જવાનો ટાઈમ નથી, રાઈટ. અને આવા બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે જેના પાસે મા બાપ નથી દોસ્તો, રાઈટ. એટલે તમારા જીવનમાં જ્યારે બી એક વ્યક્તિ એવો મળે ને જેના મા બાપ ના હોય તો એના માથા ઉપર હાથ મૂકી દેજો અને એને રોયલ મોકલી દેજો. આપણે એને ફ્રી ટ્રેનિંગ આપીને જોબ સુધી પહોંચાડી દઈશું, રાઈટ. અને આવા ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે. આપણે હવે એવોર્ડ તરફ જઈએ છીએ. બહુ બધા એક્ઝામ્પલ છે, કદાચ સવાર પડી જાય આપણી, રાઈટ. પણ આપણે એવો કંઈક ડાયરો રાખીશું કીર્તિદાનનો, એના સાથે આપણે બધા વચનો સાંભળીશું. તો આપણું ગિરનાર ટ્રીપ નાની થઈ જાય અને પછી આપણે એવોર્ડ ચાલુ કરીએ છીએ. આ આપણે 350 સ્ટુડન્ટ્સ રોયલના ગિરનાર જાત્રાએ ગયા હતા પેરેન્ટ્સ સાથે, કે જ્યાં 2 ટાઈમ અન્ન પીરસવામાં આવે છે એવું એક મંદિર, વર્લ્ડની અંદર એકમાત્ર મંદિર. અને એવું લખેલું છે કે તમારે અહીંયા પૈસા અથવા કાંઈ મૂકવું નહીં. અને આ એ જ જલારામ બાપાનો વડલો છે જ્યાં બધા સ્ટુડન્ટ ઊભા રહી, જે ટેકનિકલ સ્ટુડન્ટ છે આ બધા કોમ્પ્યુટર શીખી રહ્યા છે અને એ સ્ટુડન્ટ્સે જલારામ બાપાની આખી કથા સાંભળી કે જલારામ બાપા કઈ રીતે આ વસ્તુ મેનેજ કરતા હતા, રાઈટ.
વ્યાજે લાવી અને લોકોને ફ્રીમાં જમાડતા હતા. આજે 200 વર્ષથી ત્યાં ફ્રીમાં જમવાનું ચાલુ છે. તાળીઓ થઈ જાય એ જગ્યા માટે દોસ્તો, રાઈટ. એક સ્ટુડન્ટ જેનો તો એક હાથ જ નહોતો અને એ વ્યક્તિ મારા જોડે ફૂલ ગિરનાર ચડ્યો છે અને એ BCA કરે છે. અને જ્યારે એ એડમિશન લેવા આવ્યા એના ફાધરનો એક જ ક્વેશ્ચન હતો કે સર આ કરી શકશે ને કમ્પ્યુટર ઉપર, રાઈટ. અને આ જોવા જેવી વાત છે. એમાંથી એક વ્યક્તિ દેવ નાગરિયા, મારે તમને આ વ્યક્તિ વિશે એટલે વાત કરવી છે કે 3rd સ્ટાન્ડર્ડની અંદર આ વ્યક્તિ 5મા માળથી નીચે પડી ગયો. એના બ્રેન ઉપર એટલી ઇન્જરી આવી કે એનું આખું બ્રેન ઉપરથી ફાટી ગયું અને એ બ્રેન બહાર નીકળી ગયું. ડૉક્ટરે અત્યારે બ્રેન સીવેલું છે, ઉપર કાંઈ જ નથી. અને એ વ્યક્તિ પેરાલાઇઝ થઈ ગયો, એક હાથ આમ કરીને ચાલે છે અને કોઈ જ સ્કૂલ એને એડમિશન આપવા તૈયાર નહીં. અને 5 વર્ષથી એ રોયલમાં કોડિંગ કરે છે. અને લાસ્ટ યર મારા પાસે આવ્યો કે સર તમારી જોડે ગિરનાર ચડવું છે કે સર, અને ગિરનાર ચડી ગયો. તાળીઓ થઈ જાય દેવ માટે, રાઈટ. રોજ સવારે 3:30 જાગી જાય છે, બોમ્બે છે અત્યારે, અને મને ફોન કરે છે 4 વાગે, સર કે આજે યજ્ઞની અંદર આ ભૂલ પડી છે તો સમજાવો ને. મેં કીધું બેટા 4 વાગ્યા છે, આપણે 6 વાગ્યાની વાત થઈ હતી. તો કે સર ઊંઘ નથી આવતી, યજ્ઞ કરવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે. અને આ વ્યક્તિ, તમે યાદ રાખજો, જે લોકો આ નથી કરી શકતા, ક્યાંક હજી મા બાપના આશીર્વાદ મિસિંગ છે. વ્યવસ્થિત આશીર્વાદ લો. જો તમે યજ્ઞકુંડ ઘરે લઈ ગયા છો અને યજ્ઞ કરી નથી શકતા, એનો મતલબ એ છે કે ક્યાંક કોઈક આશીર્વાદ મિસિંગ છે, ક્યાંક અંદર પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યો છે જે કલયુગથી લડવા નથી દઈ રહ્યો. અને હું તમને સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર ગેરંટી આપું છું દોસ્તો, આ યજ્ઞ સૂરજ યજ્ઞ અગ્નિહોત્ર જે ચાઇનાની અંદર, રશિયાની અંદર થાય છે, આ તમે જો 2 ટાઈમ કરશો તો તમારા ઘરની બધી દવાઓ બંધ થઈ જશે. અને યાદ રાખજો, એક બી વિઘ્ન નહીં આવે લાઈફની અંદર, રાઈટ. આ રોયલ જે ઊભું છે એક ખુરશીમાંથી ચાલુ કરેલું, 1 રૂપિયો નહીં, રાઈટ. અને 1 લાખ રૂપિયા માર્કેટમાં શોધવામાં આવે કે કોઈક વ્યાજે આપે, રાઈટ. અને એક વ્યક્તિ પછી આંગળી ચીંધે, જસુભાઈ છે, તાળીઓ થઈ જાય જસુભાઈ માટે. ઊભા થજો જસુભાઈ. આ એક વ્યક્તિ છે જેમને હું ફોન કરું છું અને જસુભાઈ એક માર્કેટમાં વાત કરે છે કે ભાઈ ધીરજભાઈને લાખ રૂપિયા પહોંચાડો. અને ત્યાંથી સેકન્ડ હેન્ડેડ AC લેવામાં આવે, સેકન્ડ હેન્ડેડ ખુરશીઓ લેવામાં આવે અને રોયલ ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય. પહેલાં રોયલની સ્ટાર્ટઅપ સેરેમની હોય, એમાં ફોટોગ્રાફી કરવામાં આવે, પણ એ ફોટો લેવા જવાના પૈસા ના હોય, રાઈટ. અને રોયલ ત્યાંથી બને અને પછી રોયલ આજે 19,000 સ્ટુડન્ટનું બની ગયું છે. તાળીઓ થઈ જાય તમારા બધાના આશીર્વાદથી, રાઈટ. અને આપણે આજથી 3 વર્ષ પહેલાં એક તથાસ્તુ માંગ્યું હતું કે મા બાપ વગરના છોકરાઓને આપણે ફ્રીમાં ભણાવી શકીએ. આજે તમારા બધા પાસે એક તથાસ્તુ લેવાનું છે કે આ દુનિયાની અંદર જે બી આર્થિક રીતે પછાત છે એને ફ્રીમાં ભણાવી શકીએ, રાઈટ. તો હું 3 ગણીશ અને તથાસ્તુ બોલવાનું છે. 1 2 3, રાઈટ. અને આ અમદાવાદમાં માણસ બસમાંથી ઉતરે, જુનાગઢથી ઉતરે, ગોંડલથી ઉતરે, અને એના પાસે એક એડ્રેસ હોય કે પૈસા નથી તો મારે ક્યાં ભણવા જવાનું, એ એડ્રેસ CG રોડનું હોય, રાઈટ. અને ત્યાં મહાદેવ બેઠા હોય, જલારામ બાપા બેઠા હોય, પારસનાથ બેઠા હોય, અને એને એ ફેસિલિટી મળી જાય. અને આ બધાના સહભાગી તમે છો, કેમ કે જે લોકો ફી ભરી રહ્યા છે એમના જ પૈસાથી આ મેનેજમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. એટલે બધી વસ્તુઓના સહભાગી એ લોકો જ બન્યા છે કે જે ફી ભરીને ભણી રહ્યા છે, રાઈટ. તો આપણે આગળ વધીશું અને પહેલાં જ આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ દાણી સરને ઓન ધ સ્ટેજ 2 શબ્દ કહેવા માટે, અને પછી એમના તરફથી આપણે એવોર્ડ આપીશું. દાણી સર ઓન ધ સ્ટેજ. થેન્ક યુ સર. ગુડ ઇવનિંગ. ચલો લેટ અસ ડુ ઇટ ટુગેધર. ગુડ ઇવનિંગ. ગુડ ઇવનિંગ. કેમ છો? ધીરજભાઈના બોલ્યા પછી બોલવું એક સંઘર્ષ જેવું લાગે છે, કારણ કે એટલી બધી એનર્જી લાવી અને એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ ડે લાવી ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે. પણ આમ ધીરજ શબ્દનો અર્થ થાય પેશન્સ. ધીરજ શબ્દનો આમ ગુજરાતી શબ્દ છે. બધાને ગુજરાતી સમજ આવે? જરા જોરથી ગુજરાતી સમજ આવે? ગર્વથી ગુજરાતી? એબ્સોલ્યુટલી. સો જ્યારે ધીરજ શબ્દની વાત આવે ને ત્યારે ધીરજનો અર્થ થાય પેશન્સ, રાઈટ. તો ઘણી બધી વાર અમે એકેડેમિશિયન્સ છીએ, વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ, મા બાપ અમારી પાસે આવે, ઘણીવાર કહે કે ભાઈ સાહેબ જીવનમાં આ નથી થતું, આ પ્રોગ્રેસ નથી થતો, જોઈતું રિઝલ્ટ નથી મળતું, પરિણામ નથી મળતું. ત્યારે એ વખતે અમે એમને શું કહીએ? વડીલ ભરતભાઈ સાહેબ છે, ભરતભાઈ સાહેબ પાસે તો જો શીખવા બેસે તો બહુ બધું મળે, પણ એક નાનકડું દ્રષ્ટાંત આપી દઉં કે ધીરજનું જીવનમાં મહત્ત્વ શું છે. અહીંયા ધીરજ સર છે એ વાત જુદી છે, પણ હું તો ધીરજનું મહત્ત્વ કહું છું. પાણીનો એક ગ્લાસ હોય, સાંભળજો શાંતિથી. પાણીનો એક ગ્લાસ હોય અને એમાં માટી પડે
અને જો આપણે એ માટી કાઢવી હોય અને એને કાઢવાને પ્રયત્ન કરીએ તો એ માટી નીકળે કે પાણી વધારે ગંદુ થાય? ક્યાં બાત હે, પાણી વધારે ગંદુ થાય. એના માટે તાલી પાડો. એટલે પાણીના ગ્લાસમાં જ્યારે માટી પડે તો માટી આપણે કાઢવાની કોશિશ કરીએ તો પાણી વધારે ગંદુ થાય. એટલે એ વખતે શું કરવાનું? ધીરજ રાખવાની. ધીરજ રાખો, ગ્લાસને બાજુમાં મૂકી દો. 2 મિનિટમાં બધી જ માટી એની મેતે નીચે બેસી જશે અને ચોખ્ખું પાણી આપણને ઉપર મળી જાય. આ મહત્વ છે જીવનમાં ધીરજનું. સો પેશન્સ હેઝ ધ પાવર, પેશન્સ ઇઝ ધ કી. ધૈર્ય એ જીવનનું સૌથી મોટું સંસાધન છે. અને જ્યારે તમે ધૈર્ય રાખો ને ત્યારે બેસી રહેવાની વાત નથી. ધૈર્ય રાખવાની સાથે ખૂબ પરિશ્રમ કરવાની વાત છે. પરિશ્રમ વગર કશું થતું નથી. કોઈનું થયું નથી, મારું એ નહીં થાય, તમારું એ નહીં થાય ને કોઈનું નહીં થાય. સો પરિશ્રમ કરીએ, સંઘર્ષ કરીએ, ધીરજ રાખીએ અને ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખીએ, બધાનું ભલું થશે. વિથ ધીસ આઈ વિલ નોટ સ્પીક મચ. આઈ વિશ ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ ધ યંગ અચીવર્સ. આઈ વિશ કે રોયલ એજ્યુકેશન, ધીરજભાઈ અને એમની ટીમ આ કાર્યને બને એટલું વધારે આગળ લઈ જાય અને એમાં અમને લોકોને જ્યાં જ્યાં સહભાગી થવાનો મોકો મળે એ સહભાગી થવાનો મોકો સર અમને આપજો. અને વી વિલ ઓલ ડુ ઇટ ટુગેધર. વી આર બિલ્ડિંગ અ ગ્રેટ નેશન. વી વિલ બિલ્ડ અ ગ્રેટ નેશન એન્ડ લેટ અસ સી દેટ વી ઓલ સર્વાઈવ all the possible point of time and we make this nation proud of each member sitting in this particular assembly hall. Thank you very much. God bless you. So, sir will give away the award. We need your 5 minutes. I will call upon Gunjan Sanghvi on the stage with his parents. Please come. Music, please. Yeah, please come. Please come on the stage. Yeah. Yes, next. Next is Harshil Mode. Harshil, please come on the stage. હર્ષિલે એન્જિનિયરિંગ કમ્પ્લીટ કરી લીધું છે અને આઈ થિંક સો બહુ સરસ કંપનીમાં એમએનસી કંપનીમાં જોબ કરે છે અને હવે એ યુએસ જઈ રહ્યો છે. પ્લીઝ બ્રિંગ યોર ડેડ એન્ડ મોમ ટુગેધર. તાળીઓ થઈ જાય હર્ષિલ માટે પ્લીઝ. યસ પ્લીઝ કમ. આગળ રહેશો, તમે આગળ રહેશો. તમને એવોર્ડ આપો અને આપ બોલી રહ્યા. Yes. Next is Janvi Shah. Thank you. Janvi, please come on the stage. Janvi Shah. જાનવી અઠ્ઠઈ કરે છે, અઠ્ઠઈ કરે છે. તાળીઓ થઈ જાય એના માટે. બહુ બધા તપ કર્યા છે, ગિરનાર ચડી છે ચંપલ વગર, રાઈટ. અને એના મમ્મી પપ્પા બી બહુ તપસ્યામાં માને છે.
મ્યુઝિક ડાઉન. જાહ્નવી માટે એક વાત થઈ જાય, એને એની એક સોફ્ટવેર કંપની લોન્ચ કરી છે, એટલે તાળીઓ થઈ જાય એના માટે. એના વિશે બે શબ્દ કહેવા માંગે છે. યા સમથિંગ. મેં નેશર ટેક કરીને કંપની ઓપન કરી છે મારા મમ્મી પપ્પાના નામથી. નેહાનો ને અને શયંતનો શય, ટેકનોલોજીનો ટેક, એવી રીતે નેશર ટેક. એમાં આઈટી સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવાનું છે એ રીતનું. મને યાદ છે 4 વર્ષ પહેલા માનવ પટેલ, બાબુ જમના પટેલના સાળાભાઈ છે વલ્લભભાઈ, એમનો દીકરો મારા પાસે આવ્યો કે સર મેં મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ કર્યું છે અને ઓટોમોબાઈલ કર્યું છે મેં એલજેથી, પણ મારે પેઢી ઉપર નથી બેસવું, મારે આઈટી કંપની ખોલવી છે. અને એને 1 વર્ષની આપણે ટ્રેનિંગ આપી. જોવા જેવી વાત શું છે કે એ છોકરા પાસે 26 ગાડીઓ પહેલાંથી છે, રોજ એક અલગ ગાડી લઈને આવે. પણ સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ વાત કે હું 8 વાગે પહોંચું, એ 7:45 પહોંચી જાય. આજે માનવ પટેલની કંપની કોડી ટેકનોલેબ 200 કરોડની થઈ છે, એના શેર લિસ્ટેડ થઈ ગયા છે. તાળીઓ થઈ જાય માનવ માટે. આપણે ચાહીએ છે કે જાહ્નવી, રાઈટ, રાશિ જોરદાર છે તારી, અને જાહ્નવીની કંપની 400 કરોડ પહોંચે 2 વર્ષની અંદર, રાઈટ. અને આપણે એની કંપનીમાંથી થોડું ફંડ રોયલમાં લઈ અને રોયલને વધારે મોટું કરીએ, રાઈટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુરુ દ્રોણ છો તમે. થેન્ક યુ. એના ગુરુ દ્રોણ બનજો અને એને અર્જુન બનાવીને એના લક્ષ્ય સુધી તમે પહોંચાડો, બસ એવા એના આશીર્વાદ આપજો સર. ડન ડન. બરાબર. હું કાશી જાઉં કે હું કૈલાસ જાઉં એના પહેલા તારી કંપની 400 કરોડની, રાઈટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Next is Jab Purohit. પુરોહિત સાહેબ બહુ રાજકોટમાં બહુ મોટા ક્લાસીસ ચલાવે છે, ન્યૂ એરા ક્લાસીસ, રાઈટ, ઇંગ્લિશના. તાળીઓ થઈ જાય એમના માટે, રાઈટ. મારા લાઈફની અંદર મેં પહેલો એવો વ્યક્તિ જોયો જે મારી ઓફિસમાં એન્ટર કરે છે અને મને એક જ સવાલ કરે છે અને ચેકબુક ખોલે છે અને ડિસ્કાઉન્ટ માંગ્યા વગર આખો ચેક લખી નાખે. પહેલી વાર મને આવો અનુભવ થયો પુરોહિત સાહેબ, રાઈટ. કેમ કે અમદાવાદ હોય સર, માન તો રાખવું જ પડશે. આપણે અમદાવાદ એક જોરદાર નગરી છે, રાઈટ. એક વેપારી, એ વેપારી કે મારે આ પેન વેચવાની છે, તો ઓલો માણસ પેન લેવા જાય, કેટલામાં આપવી છે? 20 રૂપિયામાં. 10માં કરી આપો ને, પૈસા ઓછા છે. ઓલો કે સારું લઈ જા 10માં. થોડી વાર ઓલો વિચારે, 5માં આપો ને, પૈસાનો પ્રોબ્લેમ છે. સારું બાપા 5માં લઈ જા, કાંઈ કમાવું નથી, મારા તરફથી 5 રૂપિયા તું રાખ. સાહેબ મને એવું લાગે છે કે 2.5 રૂપિયા બરાબર છે કે. ઓલો છેવટે કંટાળીને એમ કે સારું લઈ જા બાપા. સર ફ્રીમાં આપી દો ને. ઓલો કે યાર આ વ્યક્તિ કદાચ મારી પરીક્ષા લેવા આવ્યો છે, મારે ફ્રીમાં આપી દેવું પડશે. સારું લઈ જા. સર 2 આપો ને. રાઈટ. અમદાવાદ આપણી એવી નગરી છે, રાઈટ. એટલે એની અંદર પુરોહિત સાહેબ આવે. મને યાદ છે એ દિવસ, હજી 4 વર્ષ પહેલાં અમદાવાદ યુનિવર્સિટીમાં જપે એડમિશન લીધું. મહત્વની વાત કેવી છે કે ઘણા બધા લોકો લાસ્ટ યરનો પ્રોજેક્ટ શોધી રહ્યા છે અને જપને 50 લાખની ઇન્ટર્નશિપ મળે છે. ઓનલાઈન એ સોફ્ટવેર બનાવે છે, રાઈટ. અને રોયલનું બી પહેલું સોફ્ટવેર એને ક્રિએટ કર્યું. જપ માટે તાળીઓ થઈ જાય, રાઈટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Next will be Kenil. Please, Kenil, come on the stage. કેનિલના પપ્પા વિશે બી મારે વાત કરવી છે ખાસ, કે લાસ્ટ યર દિવાળી ગેધરિંગ હતું અને હું વિચારતો હતો કે આપણે રોયલમાં જ રાખી લઈએ, કેમ કે પાર્ટી પ્લોટનો ખર્ચો અને બધું ક્યાં કરવા જશું આટલા બધા વ્યક્તિઓ, કેવી રીતે. પછી ખબર પડી કે ગેધરિંગમાં 550 જણા આવવાના છે. કીધું રોયલમાં તો રખાય નહીં, આપણે એટલા બધા લોકોનું જમવાનું. અને કેનિલના ફાધરનો મને ફોન આવે, સર ચિંતા ના કરો, પાર્ટી પ્લોટ મારો જ છે, આવી જાઓ. અને એક જ દિવસમાં એમણે બધું આયોજન કર્યું. આપણે દિવાળી ગેટ ટુગેધર કર્યું. ત્યાં મા બાપના પગ ધોઈને પૂજા થઈ, છોકરાઓએ પૂજા કરી મા બાપની, બધાને ગિફ્ટ મળી.
અને જોરદાર એક પ્રોગ્રામ રહ્યો. એમના માટે તાળીઓ થઈ જાય. રાઈટ. Next is Mihir Shah. મિહિર હેમલભાઈનો સન છે. એમના દાદા SM શાહ અને રાકેશભાઈએ જ્યારે SM શાહને કહ્યું કે ભાઈ તમારે અહીંયા રોયલમાં જવાનું છે, અને મિહિરની હાઈટ જો તમે જબરજસ્ત એમ. મેં એને એટલું તો કીધું છે કે તને કોલેજ મળી ગઈ, નોકરીની ચિંતા ના કરતો, ત્યાં અમેરિકાની છોકરી તો મળી જ જશે. રાઈટ. અને મિહિર PDPUમાં ભણે 1 to 1 ની અંદર. રાઈટ. કેમ કે 1 to 1 ની અંદર આપણી ફીસ સૌથી વધારે છે. કોરોનામાં મેક્સિમમ ટાઈમ એને યુટિલાઇઝ કર્યો. હેમલભાઈ પોતે એક બહુ સરસ રિયલ એસ્ટેટ કંપની ચલાવે છે અમદાવાદની અંદર. રાઈટ. અને હમણાં જ એક બહુ મસ્ત ફ્લેટની સ્કીમ એમને પ્રહલાદનગરમાં સ્કાય વ્યૂ, રાઈટ, એ સ્કાય વ્યૂ લોન્ચ કરી છે. રાઈટ. મને કે તમારા સ્ટુડન્ટ્સના ફાધરને કહેજો સર, બહુ જબરજસ્ત ડિસ્કાઉન્ટ બી કરીશું, ચિંતા ના કરતા, દરેકને ઘર મળવું જ જોઈએ. તો તાળીઓ થઈ જાય આ પરિવાર માટે. રાઈટ. Mihir has gone through the Oracle exam also, so we're providing him the Oracle certificate too. Next, Neil Surani. Neil Surani, please come on the stage with your dad and mom. Yeah. નીલ વચ્ચે અત્યારે 1 વર્ષની ગેપ આવી એની એન્જિનિયરિંગ પત્યા પછી. એટલે મને કે કરું શું? મેં કીધું મારા પાસે એક ફોર્મ્યુલા છે જે મિસબા પઠાણે ફોલો કર્યો હતો, તારે ભણાવવાનું છે. અને હી હેઝ બીકમ અ વેરી ગુડ ટ્રેનર ઇન રોયલ. તાળીઓ થઈ જાય એના માટે. રાઈટ. Next is Param Patel. Param Patel. Yeah, Param, please come on the stage with your dad and mom. પરમની મને યાદ છે આજથી 4 વર્ષ પહેલાં મેં ઇન્ક્વાયરી હેન્ડલ કરી. સૌથી સ્ટ્રિક્ટ પેરેન્ટ્સ, એના ફાધર એન્ટર થયા, કોણ છે અહીંયાનું ઓનર, મને સમજાવો જરા કેવી રીતે ચાલે છે બધું, કઈ રીતે શું કરવાનું. મેં કીધું મરી ગયા, ઇન્કમ ટેક્સની રેડ પડી લાગે છે. અને મને મજા આવી ગઈ ઇન્ક્વાયરી હેન્ડલ કરવા. એટલે મેં જનરલી જ્યારે બી કોઈ બી વ્યક્તિ આમ એક લેવલ એટીટ્યૂડ મસ્તથી આવે એટલે હું સૌથી પહેલાં એક જ કામ કરું, વિષ્ણુભાઈ ચા લાવો ને. અને અમે બધી ચા પીધી અને પછી મેં એમને સમજાવ્યું. સૌથી પહેલાં જય જલારામ કીધું અને બધી વસ્તુઓ સમજાવી. અને એમને ઓન ધ સ્પોટ ડિસિઝન લીધું કે પરમ ભલે, આઈ થિંક સો નરોડા રહું છું, નરોડા રહું છું, અને ઘણા લોકો નરોડા નિકોલથી એડમિશન કરાવવા આવે એટલે કે સર ત્યાંથી કેવી રીતે પહોંચશું? એટલે બાપા, લોકો વીરપુર જાય છે, લોકો વિરમગામથી આવે છે, લોકો નરોડાથી કેમ ના આવી શકાય? અને તરત એમને ડિસિઝન લીધું કે ભલે ઇન્ડસમાં ભણતો 5 વાગે છૂટે છે, પણ સર એ અહીંયા આવશે અને વ્યવસ્થિત કોડિંગ પૂરું કરાવજો એનું, અને US જવાનું છે. અને દર સ્ટેજે એને એડવાઇસ લઈને કામ કર્યું. ઘણીવાર કેવું હોય કે આપણામાં નોલેજ આવી જાય. જો યાદ રાખજો બધાએ, વિદ્યા વિનયમ શોભતે. એટલે જો તમારું વિનય વધે છે તો વિદ્યા સફળ છે, અને જો ઈગો વધે છે તો કંઈક લોચો છે, વિદ્યા ખોટા માર્ગે જઈ રહી છે. એવું કે જ્ઞાન વધે તો સ્માઇલ વધે ને ખુશી વધે. આજકાલનું જ્ઞાન વધે, લોકો સ્ટ્રેસ થઈ જાય, સર ખાલી 99 જ આવ્યા છે,
એટલે 100માંથી 99 મારા 70 હતા બાપા. તું ખુશ થા, રાઈટ? આટલા પૈસા ભરીને ભણે છે, તું ખુશ થા. તો થેન્ક યુ વેરી મચ પરમ ફોર કમિંગ. યા હવે આપણો એક જૂનો સ્ટુડન્ટ છે સહદેવ પટેલ, રાઈટ? HBK માંથી ભણીને આવ્યો મારા પાસે અને કે સર કોડિંગ શીખવાનું છે, અને 4 વર્ષ સખત કોડિંગ શીખ્યો, સાથે મેનેજમેન્ટ કર્યું, મેનેજમેન્ટના સાથે સાથે ઘણા બધા સેમિનાર એને હોસ્ટ કર્યા. મેં કીધું ભાઈ તું આ કેવી રીતે કરી રહ્યો છે? જોરદાર કેપેબિલિટી આવી ગઈ. સર પાર્ટનરશિપમાં બ્રાન્ચ કરવાની છે, ખબર છે ને તમને? અને આપણા નેક્સ્ટ પાર્ટનર સહદેવ છે, હિંમતનગરની અંદર આપણે બ્રાન્ચ કરી રહ્યા છે. તાળીઓ થઈ જાય. 10,000 સ્ક્વેર ફીટ, રાઈટ? અને નિકિનભાઈ કે તમે ચિંતા ના કરો, 10 કરોડનો ખર્ચો થાય, આપણે સ્ટુડન્ટ માટે અંદર રેસ્ટોરન્ટ બી બનાવવાનું છે, રાઈટ? એટલે તાળીઓ થઈ જાય એમના માટે. આપણે દિવાળીના પહેલાં હિંમતનગરમાં બ્રાન્ચ લોન્ચ કરી રહ્યા છીએ રૂપાણી સાહેબના હસ્તે, અને આશીર્વાદ રહ્યા તો દાણી સરને ખાસ, અને ભરતભાઈને બી ઇન્વાઇટ કરીશું કે આપના હસ્તે એ બ્રાન્ચનું ઓપનિંગ કરો, રાઈટ? સહદેવને હું સ્ટેજ ઉપર બોલાવીશ ઓરેકલ સર્ટિફિકેટ લેવા માટે એના મમ્મી પપ્પા સાથે. પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. થેન્ક યુ સહદેવ. અને હવે આપણે નેક્સ્ટ ગેસ્ટ તરફ જઈએ એના પહેલાં આપણે દાણી સરને એક રોયલ તરફથી મોમેન્ટો અને એક સાલ હેન્ડઓવર કરીશું. હું આપણા ગૌરાંગ પટેલ અને પૂજાને બોલાવવા માંગીશ સ્ટેજ ઉપર, દાણી સરને આ મોમેન્ટો હેન્ડઓવર કરે. પ્લીઝ બોથ ઓફ યુ કમ. આપણી ગાંધીનગરની અંદર બ્રાન્ચ, રાઈટ, એમના પાર્ટનરશિપના અંદર ચાલી રહી છે. તાળીઓ થઈ જાય ગૌરાંગ માટે. અને એમનું મેન જ્યારે બી, રાઈટ, કે ગાંધીનગરની અંદર આપણે બ્રાન્ચ કરીએ તો કે નહીં, મા બાપ વગરના છોકરાને આપણે અહીંયા બી ફ્રી ભણાવીશું, એમની એક શુભેચ્છાઓ સાથે. બહુ જોરદાર આર્કિટેક્ટ છે ગૌરાંગ સર. એમની આર્કિટેક્ટ એકવાર તમે જોજો, બહુ સરસ આર્કિટેક્ટ છે. અને એમની ઓફિસનું જે એમને આખું કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું છે, કે જે કહેવાય કે ફિલિંગ્સ અને ઇમોશન્સ ઇન્વોલ્વ છે, રાઈટ? રાઈટ. થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્લીઝ એમને સાલ ઉડાડી દો. થેન્ક યુ. મોમેન્ટો. થેન્ક યુ દાની સર ફોર કમિંગ ઓન ધ સ્ટેજ, રાઈટ? ગૌરાંગ આપ અહીંયા જ રહેજો, આપને સર્ટિફિકેટ્સ આપવાના છે, રાઈટ? ઓકે. હવે આપણે ભરતભાઈને સ્ટેજ ઉપર બોલાવીશું, રાઈટ? ભરતભાઈ માટે તાળીઓ થઈ જાય. ખરેખર કહું તો બિઝીએસ્ટ પર્સન, રાઈટ? બિઝીએસ્ટ પર્સન છે અને બહુ સરસ એમને ટાઈમ આપ્યો આપણાને. એમનો મોમેન્ટો, ભરતભાઈનો મોમેન્ટો એક આપણે, રાઈટ? યસ. પ્લીઝ કમ. આપણે ગૌરાંગ અને પૂજાને કહીશું. પૂજા સેપ્ટમાં
પોતે ઓફિશિયલ ટ્રેનર પ્લસ ત્યાં એક બહુ સરસ જોબ કરી રહી છે, પોતે સેપનું ઘણું બધું ડિઝાઇનિંગ એ કરે છે ગવર્મેન્ટમાં, રાઈટ. ગૌરાંગના વાઇફ છે. અને પ્લીઝ ભરતભાઈને આપ આ મોમેન્ટો આપશો. દાદાને આપણે 5 મિનિટ રિક્વેસ્ટ કરશું કે આપ અહીંયા રહો અને અમુક લોકોને એવોર્ડ આપવાના છે. પૂજા અને ગૌરાંગ આ દાદાની જગ્યા ઉપર મુકાવી દેશો. ઓકે, હવે આપણે અલગ સરને બોલાવીશું જે ઓરેકલ યુનિવર્સિટીના સર્ટિફિકેટ્સ ધારકો છે અહીંયા, રાઈટ. હવે જેટલા લોકો ફેરવેલવાળા છે યુએસવાળા, એ લોકો બાજુના રૂમમાં જતા રહે. ત્યાં VTVમાં તમારે એક ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનું છે પેરેન્ટ્સ સાથે, રાઈટ. અને આ ઇન્ટરવ્યૂ 25 લાખ લોકો વચ્ચે જશે. એટલે તમે એવી પ્રેરણાઓ આપજો. રોયલની બહુ માર્કેટિંગ કરવાની જરૂર નથી, પણ એવી પ્રેરણાઓ આપજો કે કર્મ સાથે ધર્મ અમે જોડે રાખીશું અને આગળના જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એમને US માટે કઈ રીતે તૈયારી કરવી. તો હું DL સરને રિક્વેસ્ટ કરીશ, જપને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એ લોકોને ગુંજ ભાઈ પાસે લઈ જાય. ગુંજ અત્યારે એક વાત કહું કરીને છે, હોસ્ટ કરે છે, આયા છે આપણે ત્યાં અત્યારે સ્ટેજ પર, થોડી વાર એને બોલાવશે. રૂમ નંબર 414માં જવાનું છે. જેટલા બી US વાળા છે એ લોકો સર્ટિફિકેટ્સ લઈને, રાઈટ. પ્લીઝ અલગ સર ટેક ધ સ્ટેજ ઓન ધ હોલ્ડ. અલગ સર AI ના જોરદાર પ્રોફેસર છે, તાળીઓ થઈ જાય, રાઈટ. એ સાયન્ટિસ્ટ રહી ચૂક્યા છે સર અને બહુ ફિઝિક્સ લેવલે જોરદાર એમને કામ કરેલું છે અને આપણી AIની જબરજસ્ત ફેકલ્ટી છે અલગ સર પોતે. થેન્ક યુ સર. સો જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. જય શ્રી કૃષ્ણ. ગ્રેટ. ઓકે, સો કેટલા લોકોને મતલબ સેમિનાર કેવો લાગ્યો અત્યાર સુધીનો? સર પ્લીઝ હું બોલાવીશ ફરીથી એમને, થોડો ટાઈમ લાગશે. એટલે કેવો લાગ્યો સેમિનાર બધાને અત્યાર સુધીનો? આવું કેવો લાગ્યો સેમિનાર અત્યાર સુધીનો? સરસ. ઓકે, કેટલા લોકોને ભૂખ લાગે છે? અચ્છા, ખોટો સવાલ. આટલો સેમિનાર જોયા પછી હું એવું પૂછીશ કે કેટલા લોકોને સક્સેસની ભૂખ લાગી છે? કોઈ સ્ટુડન્ટ જેમને સક્સેસની ભૂખ હોય કે નહીં આ ખાવાનું તો મળવાનું છે, બરાબર, એ અહીંયા નહીં મળે તો બી ચાલશે, બટ મને સક્સેસની ભૂખ છે. એની સ્ટુડન્ટ? મને થોડુંક હવે ડૉક્ટર એવું કહે છે કે બેતાળા આવશે થોડા ટાઈમમાં, એટલે દેખાતું નથી. જરા હાથ રેઝ કરી શકો છો પ્રોપરલી? અચ્છા, અને ડુ યુ ફીલ એક્સાઇટેડ અબાઉટ યોર ફ્યુચર? તો એક્સાઇટેડ હો તો તમે જોરથી ચીસો પાડી શકો છો. આર યુ એક્સાઇટેડ? રેઝ યોર હેન્ડ્સ. પરફેક્ટ. તો હવે જે થોડા ટાઈમમાં અહીંયા સ્ટેજ પર આવવાના છે સ્ટુડન્ટ્સ, એ તમારું ફ્યુચર હોઈ શકે છે, રાઈટ. તો તમારે શું કરવાનું છે? દરેક સ્ટુડન્ટ જે છે એ લોકોએ એક વિઝ્યુલાઇઝ કરવાનું છે કે આ જગ્યાએ તમે છો અને તમે એવોર્ડ લઈ રહ્યા છો કોઈ સિનિયર ફેકલ્ટી અથવા તો કોઈ મતલબ જો આપણા ઇન્વાઇટેડ ગેસ્ટ છે એમના થ્રુ, રાઈટ. સો વિઝ્યુલાઇઝ કરશો તો તમારી જોડે 100% એ આવતા થોડા સમયમાં થશે. રેડી? સો હું અમુક નામ અહીંયાથી અનાઉન્સ કરીશ, તો પ્લીઝ જેટલા બી સ્ટુડન્ટ છે ફટાફટ સ્ટેજ પર આવજો, એટલે આપણે પ્રોગ્રામને આગળ એના ફ્લોમાં વિધિન ટાઈમ ડ્યુરેશન મતલબ ટાઈમ ડ્યુરેશનને એક્સટેન્ડ કર્યા વગર આપણે એને આગળ ધપાવી શકીએ, બરાબર. સો હું અમુક નામ બોલું છું. અચ્છા, બાય ધ વે, જે પેરેન્ટ્સ છે જે લોકોને ખ્યાલ નથી કે આ શું છે, આ જાવાનું ઓરેકલ સર્ટિફિકેશન છે. ઓરેકલ એ કંપની છે કે જે જાવાને ઓન કરે છે, જાવા પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજને ઓન કરે છે, બરાબર. અને આ સર્ટિફિકેશન જે છે ઇન્ટરનેશનલી વેલિડ છે. જેમ કે હમણાં રિસન્ટલી મારે મિહિર સાથે વાત થઈ હતી. મિહિર ક્યાં ગયો? મિહિર સાથે મારે વાત થઈ હતી, જેને તમે અહીંયા સ્ટેજ પર જોયા. મિહિરની કોલેજની અંદર ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ હતા જે લોકોએ એની જ કોલેજ માટે એપ્લાય કર્યું હતું, જે કોલેજ જે યુનિવર્સિટીમાં એ US જઈ રહ્યો છે એ જ યુનિવર્સિટી માટે ઘણા બધા લોકોએ બીજા બધા સ્ટુડન્ટ્સે એપ્લાય કર્યું હતું. એ સ્ટુડન્ટ્સનો જે બીજા બધા સ્ટુડન્ટ્સ હતા એમનો GRE સ્કોર મિહિર કરતાં વધારે હતો. એમાંથી અમુકના CGPI પણ મિહિર કરતાં વધારે હતા અને બધાને રિજેક્શન આવી ગયું યુનિવર્સિટીમાંથી. મિહિરનું હજુ સુધી આન્સર નહોતો આવ્યો, એટલે મિહિરને એવું લાગ્યું કે ભાઈ આપણે બી રિજેક્ટેડ જ છે. આપણાથી વધારે માર્ક્સવાળા અને આપણાથી વધારે GRE સ્કોરવાળાને જ્યારે રિજેક્શન આવ્યું તો આપણને બી આવવાનું છે. બટ મિહિરની પ્રોફાઇલ જે છે એ રોયલ થ્રુ તૈયાર થઈ હતી.
એની પ્રોફાઇલ એટલી બધી સ્ટ્રોંગ હતી, એની પ્રોફાઇલની અંદર આજે ઓરેકલના સર્ટિફિકેટ્સ હતા, એનાથી વધારે માર્ક્સવાળાને એડમિશન ના મળ્યું, એ જ યુનિવર્સિટીમાં મિહિરનું સિલેક્શન થઈ ગયું. અને એના બીજા બધા જે ફેલો સ્ટુડન્ટ્સ હતા, ક્લાસમેટ્સ હતા, દે વેર સરપ્રાઇઝ કે આવું કેવી રીતે પોસિબલ થયું, અમને એડમિશન ના મળ્યું, તને કેવી રીતે મળી ગયું. સો આ એ સર્ટિફિકેટ છે. આ સર્ટિફિકેટને ક્લિયર કરવા, મતલબ આ એક્ઝામને પાસ કરવી ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ બિગ ડીલ, મોટી વસ્તુ છે. અને આપણા જે સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા આવશે એમાંથી એક પણ સ્ટુડન્ટ એવું નથી કે જેના 80%થી નીચે હોય એક્ઝામમાં. ઘણા બધા એવા છે કે જેમના 100 આઉટ ઓફ 100 હશે, ઘણા બધા એવા હશે જેના 95 હશે, 99 હશે, એ રીતના સ્કોર્સ હશે. સો જે ઓરેકલના જાવા સર્ટિફિકેશન છે એને માટેનું હું લિસ્ટ અનાઉન્સ કરું છું. ફટાફટથી સ્ટુડન્ટ્સ તમે સ્ટેજ પર આવી જજો. અંકિત પટેલ, ધર્માંગી પટેલ, ધૃતિ ચોકસી, હર્ષિકા મહેતા, હેત પટેલ, જલ્પ પંચાલ. ફટાફટ આપણે ભરતભાઈને સ્ટેજ ઉપર બોલાવીશું એમને સર્ટિફિકેટ આપવા માટે. મ્યુઝિક એવરીવન, યા પ્લીઝ ગીવ અ બિગ હેન્ડ. ચલો તાળીઓ થઈ જાય દોસ્તો. તમારા માટે ગિફ્ટ છે. આપણે આ ફંક્શન પતે એટલે ડીજે પાર્ટી કરવાની છે. કરવી છે કે નહીં? બરાબર. એટલે આપણે ફંક્શન પતે પછી જમવાનું છે અને જમ્યા પછી ડીજે પાર્ટી કરવાની છે. અને જે સૌથી સારું નાચશે એના માટે પછી ભજીયા ને ચા રાખી છે. રાઈટ. એટલે 2 વાગ્યા સુધી તમે અહીંયા ડાન્સ કરી શકો છો. બરાબર. પણ આપણે પેરેન્ટ્સને ઘરે મોકલી દઈશું, ચિંતા ના કરો. રાઈટ. ઓકે. સો વન બાય વન પ્લીઝ કમ એન્ડ ભરતભાઈને સર્ટિફિકેટ. ફર્સ્ટ સ્ટુડન્ટ ઇઝ અલગ સર, અનાઉન્સ ધ નેમ. અંકિત. ધર્માંગી. ધૃતિ. હર્ષિકા. હેત આવે એના સાથે આપણે રાહુલ સરને સ્ટેજ ઉપર બોલાવી દઈશું. રાહુલ સર આ લોકોને જાવા શીખવાડ્યું છે. 3 cheers. હિપ 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 હિપ. રાહુલ સર આવી જાઓ પ્લીઝ. રાઈટ. રાહુલ સરના અંડરમાં લગભગ 3100 એટલે 3100 સ્ટુડન્ટ્સે ઓરેકલ પાસ કરી છે. તાળીઓ થઈ જાય એમના માટે. રાઈટ. રાહુલ આપણા રોયલના 17 વર્ષ જૂના સ્ટુડન્ટ છે. સૌથી પહેલા રોયલ ખુલ્યું ત્યારે રાહુલ અહીંયા ભણેલો છે. 17 વર્ષથી અહીંયા જોબ કરે છે. રાઈટ. તાળીઓ થઈ જાય એમની આ કન્સિસ્ટન્સી માટે. ગ્રેટ. નેક્સ્ટ ગ્રુપ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ. જલ્પ. જલ્પ બાયોનો સ્ટુડન્ટ છે અને બાયોમાં ઓછા માર્ક્સ આવ્યા પછી કમ્પ્યુટર લીધું અને દિલ્હી આઈઆઈટીમાં કોન્ફરન્સ કરી આવ્યો છે રિસેન્ટમાં. તાળીઓ થઈ જાય એના માટે. જન્મય, જશન, જય નાસરીવાલા, જયેશ મોતીરમાણી, જય વઘાસિયા, કલ્પ પટની એન્ડ કવિશ શાહ. જન્મય અત્યારે સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાં ગયો છે. એટલે આપણે નક્ષી એના સિસ્ટર આ એવોર્ડ રિસીવ કરે છે. તાળીઓ થઈ જાય. રાઈટ.
જય નસરીવાલા. જયેશ મોતીરામાણી. ગાઈઝ ક્લેપ કમ ઓન, તમારા માટે બી કોઈ ક્લેપ કરશે. ઇટ કમ્સ રિટર્ન, રાઈટ? યસ. આપણે હવે તેજસ સરને ઇન્વાઇટ કરીશું સ્ટેજ શેર કરવા ભરત સર સાથે. તેજસ સર માટે તાળીઓ થઈ જાય દોસ્તો. ચલો, યસ. તેજસ સર બી અહીંયાના 17 વર્ષ જૂના સ્ટુડન્ટ છે. એમને જેજીમાંથી બીસીએ કર્યું હતું. આપણે તેજસ જેજીમાંથી બીસીએ કર્યું છે સર. જેજીમાંથી બીસીએ કરેલું છે તેજસ સરે 17 વર્ષ પહેલાં, અને અહીંયાના ફર્સ્ટ સ્ટુડન્ટ છે, અને અત્યારે વન ઓફ ધ એડવાન્સ ફેકલ્ટી ઓફ રોયલ 17 વર્ષથી. એટલે એવું કહેવાય કે તેજસનું ભણવાનું, લગ્ન અને છોકરાઓ બધું અહીંયા સુધી જ પતી ગયું છે, રાઈટ? અને આપણે નેક્સ્ટ ટર્મની અંદર તેજસ સરને એક બ્રાન્ચ હેડ કરવા આપી રહ્યા છે એઝ અ CEO. તાળીઓ થઈ જાય એમના માટે, રાઈટ? થેન્ક યુ વેરી મચ. નેક્સ્ટ લોટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સને અલગ સર બોલાવશો આપ. જય વગાસિયા. રાહુલ સર આપ બી સાથે રહો, તેજસ સરને સાથે રહો. મ્યુઝિક. કલ્પ. ગો ફાસ્ટ. યા. કવિશ શાહ. નેક્સ્ટ ગ્રુપ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ ક્રિશ ખંડેલવાલ, મિહિર શાહ, નીલ સુરાણી, નિલય શાહ, નીરવ રોરા, પ્રીતિ પટેલ, રોહન પાલનપુરી. ફટાફટ સ્ટુડન્ટ્સ, ફટાફટ please. Guys, make up a line fast, right? Yeah. Please come. Yeah, Krish, please come. ક્રિશ. Go ahead, come fast. Yeah. એમનું નામ બોલતા રહેજો. અલગ સર, એમનું નામ બોલતા રહેજો એટલે એનું સર્ટિફિકેટ આવે છે. નિલય શાહ. નીરવ રોરા. પ્રીતિ પટેલ. રોહન પાલનપુરી. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मैं आपको इनवाइट करता हूँ, फटाफट से इस तरफ आ जाएगा. साहिल संघवी, तथ्य पटेल, वंश शाह, विधि पटेल, विरल मोदी, પ્લીઝ यश जादव एंड यश कोटिया. साहिल संघवी,
स्टेज पर आ जाओ प्लीज, सभी लोग स्टेज पर आ जाओ। तथ्य पटेल, वंश शाह, वंश शाह, विधि पटेल, विरल मोदी, यश जादव, यश कोटिया, नेक्स्ट ग्रुप को मैं इनवाइट करता हूं। तिथि प्रजापति, युग पटेल, आयुष शेठ, मोक्ष शाह, सोहम जोशी, तिथि, युग पटेल, आयुष शेठ, मोक्ष शाह, नीव कनानी, सोहम जोशी, रेमोन चौधरी, सोहम, खुशी पंड्या, रामन चौधरी, રમણનું અવોર્ડ રોહન સર લેવા આવ્યા છે. રોહન સરની એક વાત કહેવી છે મારે તમને. રોહન સર અત્યારે 12 થી 15 લાખનું પેકેજ છે અમેરિકાની કંપનીમાં અને 12th કોમર્સમાં ફેલ થયા હતા. 12th ફેલ. તાળીઓ થઈ જાય સર માટે. હિંમતનગરથી છે પોતે અને 12th ફેલ પછી એમને વસ્તુ સમજી હાર્યા નહીં અને આગળ ફરીથી એક્ઝામ આપી BCA કર્યું અને પછી હૈદરાબાદ જતા હતા કમ્પ્યુટર ટ્રેનિંગ લેવા. એમને કોકે રોયલનો રેફરન્સ આપ્યો અને રોકાઈ ગયા અને રોયલમાં ટ્રેન થયા પછી આજે એમનો એક વાત કહુંમાં એક એપિસોડ છે, બધા જોજો, 12th ફેલ. બરાબર. खुशी पंड्या और जानवी शाह, ઓકે સર, હવે 7 એવોર્ડ્સ છે બેંકોકના. બેંકોકની આખી ટીમ આવી જાય ઉપર. ચલો સ્ટેજ ઉપર. સર આપણે એક નાનકડો અહીંયા ઊભા રહીને વિડીયો જોઈશું. તેજસ સર આપ આવી જશો. રાહુલ સર, બેંકોકનો વિડીયો પ્લે કરીએ છીએ. બધા અહીંયા ધ્યાન રાખો. આમાંથી 2 ક્વેશ્ચન પૂછીશ અને તમને 2 ગિફ્ટ મળશે. એનો આન્સર તમે આપશો તો, રાઈટ? તો બેંકોકની આખી ટીમ આવી જાય. ચલો, જેટલા લોકો બેંકોકમાં લીડરશિપ એવોર્ડમાં હતા, તાળીઓ થઈ જાય આ લોકો માટે. યંગ એચિવર્સ છે અને ત્યાં બહુ બધા મોટા IT કંપનીના CEOઝે એમને આ એવોર્ડ કર્યું છે. પ્લીઝ કેન વી પ્લે ઇટ? 1 મિનિટનો વિડીયો છે. જૈનમ સર, જૈનમ સર. ઓકે. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग बखूबी जानते ही है कि रॉयल टेक्नोसॉफ्ट पी लिमिटेड में केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं सिखाई जाती,
स्टूडेंट सक्सेस को अपनी मुट्ठियों में कर सके, उसके लिए लाइफ लेसन्स भी सिखाए जाते हैं। क्योंकि मिस्टर धीरज पुजारा का एक ही ध्येय है कि एक ऐसी विद्या शाखा शुरू की जाए जहां पर आने वाला कोई भी स्टूडेंट नॉलेज लिए बिना वापस न जाए, और यही है एक सच्चे गुरु की पहचान। इसी विचार को सच बनाने के लिए सभी स्टूडेंट्स को 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड लीडरशिप अवार्ड के लिए बैंकॉक जाने का मौका मिला, जहां हमारे रॉयलाइट्स ने दिखा दिया कि हम किसी से काम नहीं, और लीडरशिप अवार्ड अपने नाम किया तो हम सब एक बार सभी लीडर्स को जोरदार तालियों से कंग्रेचुलेट करते हैं और जीवन में इसी तरह उनको सक्सेस मिलती रहे, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। એવોર્ડ એમનું લઈ આવજો જરા. અભિષા, બધાના એવોર્ડ તૈયાર રાખો. આદિશ, બિયંકા, ચૈતન્ય, જાગ્રવ, ખુશ, ઓમ, પાર્થ, વેદાંત, વત્સલ ને યશ. અભિષા, અલગ સરને બી હું બોલાવી સ્ટેજ ઉપર ભરત સર સાથે સ્ટેજ શેર કરવા માટે. અલગ સર માટે તાળીઓ થઈ જાય, રાઈટ? જ્યારે આપણે રોયલની અંદર પહેલું શરૂઆત કરી ત્યારથી અલગ સર જોડાયેલા છે રોયલની અંદર. પ્લીઝ મ્યુઝિક પ્લીઝ. Adish Trimmer, please come on the stage. બિયંકા દલવાડી. બિયંકાને આપણે ડોક્ટર બિયંકા દલવાડીની ઉપાધિ મળી છે હ્યુમન રાઇટ કમિશન તરફથી. તાળીઓ થઈ જાય. સી ઇઝ ધ વર્લ્ડ યંગેસ્ટ પ્રોગ્રામર અને એને લગભગ 45 એવોર્ડ વિન કરેલા છે સર, રાઈટ? પ્રિયંકા ઇઝ અ સિંગલ પેરેન્ટ ચાઇલ્ડ અને એના મમ્મી એનું સખત ધ્યાન રાખી રહ્યા છે આટલા સ્ટેજ ઉપર લઈ જવા માટે. થેન્ક યુ. ચૈતન્ય ઠક્કર, ડાયાભાઈ અને હિતલબેન તમે બી આવી જાઓ સ્ટેજ ઉપર પ્લીઝ. ચૈતન્ય દૂન સ્કૂલમાં ભણેલો છે અને અત્યારે રોયલની અંદર ટ્રેનિંગ લઈ રહ્યો છે. તાળીઓ થઈ જાય. 10th માં છે, રાઈટ? અને 10th સાથે આ બધી લીડરશિપ એક્ટિવિટીઝ કરે છે, રાઈટ? જસુભાઈ તન્ના, જો આપ હાજર હો તો અહીંયા આવશો સ્ટેજ પર. આપણે નેક્સ્ટ જાગ્રવ ભટ્ટ. જાગ્રવ નથી આવ્યો. ખુશ પટેલ. ખુશ, પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. આ બધા બેંકોકની અંદર મસ્ત પૂરી શાક જ ગાધા છે, ચિંતા ના કરજો. તાળીઓ થઈ જાય એમના માટે. આપણે ત્યાં બી એક મસ્ત ગુજરાતી મહારાજ શોધી કાઢ્યા હતા જે રોજ સવારે ગુજરાતી માણું આપી જાય, રાઈટ? અને આપણે મહારાજના છોકરાનું એડમિશન બી લઈ આવ્યા છીએ, એટલે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને નેક્સ્ટ છે ખુશ પટેલ. ખુશ, ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ ઓમ ઠક્કર. પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ.
ઓમ મને ફોન કર્યો કે સર હું આઈલેન્ડ ઉપર ખોવાઈ ગયો છું, એટલે મેં એને કીધું કે આપણે અહીંયા કહોના પ્યારે કરવા થોડીને આવ્યા છીએ ભાઈ, તું પાછો આવી જા. તાળીઓ થઈ જાય ઓમ માટે. પાર્થ અમીન પ્લીઝ કમ. પાર્થના ફાધર જોરદાર શિક્ષક છે મોટા, તાળીઓ થઈ જાય એમના માટે બી. રાઈટ. વેદાંત શાહ પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. યસ. વત્સલ ઠક્કર, આપણે જશુભાઈને બી બોલાવશું. વત્સલ આપણા ઠક્કર સમાજમાંનું ગૌરવ છે. અને ચેતન્ય તમે ફરીથી આવી જાઓ જોડે. જશુભાઈ પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. સર જશુભાઈ તન્ના છે અને આપણા ઠક્કર સમાજના અગ્રણી છે. ભરતભાઈને આપ ઓળખો જ છો ઓલરેડી. આવો વત્સલ. વત્સલ રજનીકાંત ઠક્કર ગાંધીધામ ભુજથી છે વત્સલ. યશ ચૌહાણ પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. થેન્ક યુ ભરતભાઈ, થેન્ક યુ ફોર કમિંગ ઓન ધ સ્ટેજ. ભરતભાઈ એક બહુ મસ્ત વાત કરી છે, એ વાત હું તમને કહેવા માંગુ છું. એક સંસ્થા છે જ્યાં કર્મા ફાઉન્ડેશન, જ્યાં 450થી વધારે દીકરીઓ ભણી રહી છે અને એમને નક્કી કર્યું છે કે દરેક દીકરીને કમ્પ્યુટર ભણાવવા માટે એ સપોર્ટ કરશે અને આપણાને એ ભણાવવા આપશે દીકરીઓને. રાઈટ. થેન્ક યુ વેરી મચ ભરતભાઈ આપના સહકાર માટે. આપણે દાણી સરને ફરીથી એકવાર સ્ટેજ ઉપર બોલાવીશું. 5 જણા એવા છે જેમને તમારે સર્ટિફિકેટ આપવું પડે એમ છે. એમાંથી હું પહેલા વિરલને બોલાવીશ. સર આ વિરલ આપણા 3 વર્ષ પહેલાં ભાવનગરથી એના ફાધર નોર્મલ લોહારનું કામ કરે છે. રાઈટ. અને આજે કાલે એનો મેસેજ આવ્યો મને સર કે સર 4 વર્ષ ભણ્યા પછી મને પહેલું પેકેજ જોરદાર 7 લાખનું મળી ગયું છે. તાળીઓ થઈ જાય વિરલ માટે. વિરલ કમ ઓન ધ સ્ટેજ પ્લીઝ. વિરલ ફાધર મધર સાથે સ્ટેજ ઉપર આવી જાઓ. અને બીજા લોકો તૈયાર રહો. અમિત ઠક્કર, દીપ પંચાલ, નમ્ર શાહ, ઓમ પટેલ, પવન પ્રજાપતિ, પેરીન મોદી, વિશાલ પટેલ, વિરલ પરમાર. આ લોકો પેરેન્ટ્સ સાથે પ્લીઝ સ્ટેજ તરફ આવી જાય જલ્દીથી. જેટલા બી નામ મેં કહ્યા છે એ પેરેન્ટ્સ સાથે સ્ટેજ તરફ આવી જાય. વન્સ અગેન અમિત ઠક્કર, દીપ પંચાલ, નમ્ર શાહ, ઓમ પટેલ, પવન પ્રજાપતિ, પેરીન મોદી, વિશાલ પટેલ એન્ડ વિરલ પરમાર. પ્લીઝ કમ ઓન ધ. અમિત આવી જાઓ પ્લીઝ. સર અમિત જોરદાર પર્સનાલિટી છે. આપણે અમિતે ડિપ્લોમા જ કર્યું હતું અને જશુભાઈ બહુ સાંભળવા જેવું છે. એને ડિપ્લોમા કર્યા પછી ટંકસાળની અંદર એક એકાઉન્ટિંગની જોબ સ્ટાર્ટ કરી દીધી કે સર મને આગળ ભણવાનું મેળ નહીં પડતો લાગતો, જોબ મળશે નહીં. અને પછી કોકે એને રોયલનું સજેશન આપ્યું અને એના પછી જ્યારે રોયલ આવ્યો એટલે એને મેનેજમેન્ટની જોબ કરતાં કરતાં કોડિંગ શીખ્યું એટલે એ ફી ભરી શકે. અને 2 વર્ષ સતત મેનેજમેન્ટ કર્યું. 3જા વર્ષમાં એને ટ્રેનર બન્યો અને 4થા વર્ષમાં સર બેંગ્લોરની કંપનીમાં 7 લાખનું પેકેજ મળ્યું છે. એને કોઈ જ ડિગ્રી નથી કરી. તાળીઓ થઈ જાય અમિત માટે. રાઈટ. અમિતનું આપણે સર્ટિફિકેટ લેતા આવશું. અમિત આવો. જશુભાઈ તમને બી ઇન્વાઇટ કરીશ કેમ કે આપણા સમાજના છે અમિતભાઈ. રાઈટ. બીજા સ્ટુડન્ટ છે જે દીપ પંચાલ, નમ્ર શાહ, ઓમ પટેલ, પવન પ્રજાપતિ, પેરીન મોદી, વિશાલ પટેલ, વિરલ પરમાર. પ્લીઝ કમ ઓન ધ લેફ્ટ સાઇડ ઓફ ધ સ્ટેજ વિથ પેરેન્ટ્સ. જલ્દીથી આવી જાઓ. ફાસ્ટ, મેક ઇટ ફાસ્ટ. દીપ પંચાલ સર યંગેસ્ટ એન્ટરપ્રેનર છે. રાઈટ. અને બહુ જ નાની એજમાં એને કંપની ખોલી છે. આપણે ખાસ કરીને ચિંતન સર જે જાગૃત અવાજ ચેનલના અને યા બી મેમ ઓનર છે એમને બોલાવીશું સ્ટેજ પર કેમ કે ચિંતન સરના રેફરન્સથી દીપ રોયલમાં આવ્યો અને દીપે શીખીને આજે કંપની બનાવી છે. રાઈટ. આ જાગૃત અવાજ સર બહુ મોટી ચેનલ છે અને એ લગભગ 1.5 લાખ સ્ટુડન્ટને ફ્રી મેથ્સ ને બધું શીખવાડે છે. રાઈટ. એટલે તમે ખાસ એકવાર મળજો ચિંતન સરને જ્યારે બી સમય હોય. નમ્ર શાહ પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. સર નમ્રને TCSમાં જોબ મળી છે જોરદાર. રાઈટ.
અને અગેન એ સિંગલ પેરેન્ટ છે, એના મામા સાથે આવ્યો હતો અહીંયા અને બહુ સફળતાપૂર્વક આજે આગળ વધ્યો છે. ઓમ પટેલ, ઓમ સર યંગ એન્ટરપ્રેનર છે, રાઈટ? પ્લીઝ તમારા પેરેન્ટ્સ સાથે આવો. અને અત્યારે એને બહુ મોટી કંપની સ્ટાર્ટ કરી છે, રાઈટ? ઓમને આપણે કોંગ્રેચ્યુલેટ કહીએ છીએ. પ્લીઝ કપ. પવન પ્રજાપતિ આવેલા હોય તો આવી જાઓ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પ્લીઝ. સર, પવનના ફાધર હિંમતનગર સાઈડ એક કરિયાણાની દુકાન ચલાવે છે અને એમનો એક વિશ્વાસ હતો, આજે એને ટેક ફોર્સમાં જોબ મળી ગઈ છે, રાઈટ? અને એ કંપની બહુ જોરદાર છે જાવાની. પેરિન મોદી એક યંગ એન્ટરપ્રેનર છે સર, એને બી એની કંપની સ્ટાર્ટઅપ કરી છે, રાઈટ? વિશાલ પટેલ ઇઝ હિયર. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ વિશાલ. વિશાલ ઇઝ ઓલ્સો એન યંગ એન્ટરપ્રેનર સર. વિરલ આવ્યા હોય તો આવી જજો સ્ટેજ પર, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ વિરલ આવે છે. વિરલ પરમાર, આર યુ હિયર? વિરલ? નો. ઓકે. પ્રિશા વસાવડા, આપ આપની મમ્મી સાથે સ્ટેજ પર આવશો, રાઈટ? પ્લીઝ કમ. સર, પ્રિશા ઇઝ અ સિંગલ પેરેન્ટ. એમના ફાધર મારા બહુ સારા મિત્ર હતા, એમનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો રિસેન્ટમાં 2-4 વર્ષ પહેલાં. અને પ્રિશા અત્યારે ઓબેરોય હોટલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં વિધાઉટ ફી સિલેક્ટ થઈ છે, રાઈટ? તાળીઓ થઈ જાય પ્રિશા માટે, રાઈટ? અને હોટલ મેનેજમેન્ટ કરવા ઓબેરોય જઈ રહી છે. અંકિતા એમના મોમ છે, જે અત્યારે સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છે સર, અને MNC કંપનીમાં જોરદાર કામ કરી રહ્યા છે. એમના મમ્મી છે સર, બિરેનના જાગુબેનને આપણે સ્ટેજ પર બોલાવીશું. આવી શકશો આપ? અહીંયા આવી જાઓ, નજીક આવી જાઓ અહીંયા. યસ, હા, આપ અહીંયા ઊભા રહી શકો છો, અમે લોકો નજીક આવી જશું તમારે. હા, જાગુબેન માટે તાળીઓ થઈ જાય, શિક્ષક રહી ચૂક્યા છે, રાઈટ? અને બંને બાળકોનું જોરદાર જબરજસ્ત. હાલો, ધીરજ કીધું એને. ધીરજ જ છે. હા, એનું નામ ધીરજ જ છે અને અમારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ છે. હું એમ કહીશ કે ગમે એ વખતે હું ફોન કરું, આટલા ટેન્શનમાં હોય છતાં જાગુબેન કહીને જે ઊભું રહે, એનું નામ માણસ. કે આપણને ગમે એ પરિસ્થિતિમાં મને કામ હોય તો હું ખાલી એક જ ફોન કરું. અત્યારે કાંઈ કામમાં હોય તો એ મેસેજ લખી દે કે હું તમને પછી ફોન કરીશ, બસ રાત સુધી એનો ફોન આવી જાય. એટલે આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ. અને કિંજલ એની બેક સાઈડ છે. કિંજલ જો તો સાથ આપે તો જ ધીરજભાઈ એટલા આગળ આપણા આવી શકે. થેન્ક યુ ધીરજ, કિંજલ એન્ડ ઓલ. આજે કિંજલને તો જોરદાર ઊંઘ આવશે, મને બી આવશે, કેમ કે આજે ઝઘડો નહીં થાય, ચાવા ઇઝીલી બની જશે. સર, હવે આ લાસ્ટ પેક છે જે લોકો ધીરુભાઈ અંબાણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં સિલેક્ટ થયા છે, રાઈટ? આપણે બોલાવીશું હર્ષ મહેતા, હિતેન ઠક્કર, મહેક પટેલ અને સ્નેહલ પરમાર. પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. સેનલ, હર્ષ, હિતેન, મહેક. સેનલ, તમારા મમ્મીને બી લેતા આવજો જોડે, રાઈટ? પ્લીઝ. સર, સેનલ ના ફેમિલીમાંથી 4 દીકરીઓ આપણે ત્યાં એડમિટેડ છે. અને હા, સેનલ ખાલી ફક્ત BCom કર્યું અને ધીરુભાઈમાં સિલેક્ટ થઈ છે, રાઈટ? પ્લીઝ આવી જાઓ સેનલ, હિતેન. સેનલ પહેલાં આપ આવી જાઓ, ચલો જલ્દી. અને ફર્સ્ટ રેન્ક, એનો હાઈએસ્ટ રેન્ક આવ્યો છે DICT, રાઈટ? આવો બેટા. યા, સેનલનું સર્ટિફિકેટ.
પેરેલલી હું મધુસૂદન સરને ઇન્વાઇટ કરીશ સ્ટેજ શેર કરવા માટે દાણી સર જોડે. મધુસૂદન સર 35 વર્ષથી એક્સક્યુએલ ભણાવે છે. તાળીઓ થઈ જાય એમના માટે. 35 યર્સ અને રોજ જે 18 કલાક ભણાવે છે દોસ્તો, 18 કલાક. રાઈટ હિતેનભાઈ આવી જાઓ આપ. રાઈટ યા વચ્ચે પ્લીઝ હિતેનનું સર્ટિફિકેટ લાવશો જલ્દી ફટાફટ. નેક્સ્ટ મહેક રેડી રહે. મહેક મમ્મી પપ્પા આવ્યા છે? ક્યાં છે? મહેકના મધર ફાધર આવ્યા હોય તો આવી જજો. સર મહેક બહુ નાનકડા ગામમાંથી આવે છે. આઈ થિંક સો ધાંગધ્રા ધોળકામાંથી. એના મમ્મી ફૂલનો બિઝનેસ કરે છે અને એમને એ ટાઈમે સર 3 લાખ રૂપિયા ગમે તેમ કરીને આયોજન કરીને રિસ્ક લીધું, રોયલમાં એડમિશન લીધું અને નોર્મલ ફૂલનો બિઝનેસ છે જે મંદિરમાં ફૂલ ચડાવવામાં આવે છે. અને મહેક અત્યારે ધીરુભાઈ અંબાણીમાં સિલેક્ટ થઈ ગઈ છે સર. એવરીબડી તાળીઓ થઈ જાય એના પેરેન્ટ્સ અને મહેક માટે. હર્ષ મહેતા રાઈટ. નેક્સ્ટ હર્ષ મમ્મી પપ્પાને બી બોલાવી લો. યા Everybody clap for Dani sir.